પહેલગામમાં સેનાનું સૌથી મોટું ઓપરેશન ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર ન્યૂઝ 18ની ટીમ છે અને ન્યૂઝ 18ના સંવાદદાતાનું જાબાઝ રિપોર્ટિંગ. ભારતીય સેનાના જવાનો જોડાયા છે આ ઓપરેશનમાં. દુર્ગમ વિસ્તારોમાં સેનાએ મોટું ઓપરેશન ચલાવ્યું છે. ભારતના જવાબ પર છે દુનિયાની નજર. અતિ મુશ્કેલી જગ્યાઓ પર સેનાના જવાનો ઓપરેશન કરી રહ્યા છે. જે તસવીરો આવી રહી છે તે આપણે બતાવી રહ્યા છીએ. ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર ન્યૂઝ 18ની ટીમ છે અને એવા સ્થળો કે જ્યાં આતંકીઓ છુપાયા છે, જ્યાં ભારતીય સેના જવાબી કાર્યવાહી કરી રહી છે અને શોધીને આતંકીઓને ઠાર કરી રહી છે, એ તમામ જગ્યાઓની જે તસવીરો આવી રહી છે તે આપણે બતાવી રહ્યા છે. મોટું ઓપરેશન સેનાનું. मैं हूं इस वक्त पहलगाम के फॉरेस्ट्स में ग्राउंड जीरो पर, जहां पे मैसिव ऑपरेशन चलाया जा रहा है. बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है, टफ टेरेन्स हैं, लेकिन यहाँ पे सीआरपीएफ और आर्मी के जवान, पुलिस के जवान लगे हुए हैं. ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मैं दिखाने की कोशिश करूंगा. ये आप देख सकते हैं किस तरीके से डिफिकल्ट एरिया में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है. काफ़ी दूर यहाँ पे एरिया है और अब यहाँ पे सीआरपीएफ और पुलिस की मज़ीद टुकड़ियाँ पहुँच रही हैं. ये रेइंफोर्समेंट है और आप देख सकते हैं किस तरीके से रेइंफोर्समेंट बुलाई जा रही है और इस पूरे जंगली एरिया को घेरे में लिया गया है. कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है. हाँ, जो मिलिट्री ने ये अटैक किया है वो कहीं से उनको भाग निकलने का मौका ना मिले, इसलिए इस तरीके की घेराबंदी उन डिफ़िकल्ट एरियाज़ में है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की कम प्रेजेंस रहती है. लेकिन आज जगह जगह पे नाके लगा दिए गए हैं और ये पहाड़ी एरिया जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको घेरा गया. जितने भी इस सीआरपीएफ के यहाँ के लोकल यूनिट्स हैं, आर्मी के लोकल यूनिट्स हैं, उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और हर तरफ से घेराबंदी कर दी गई है. और ये आप देख सकते हैं कि इन दुश्वार गुजार रास्तों से चलते हुए सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अटैक है. ये एक ऐसी घटना है जिसकी हर साइड से निंदा की जा रही है. यहाँ पे चप्पे चप्पे पे आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस को लगा दिया गया है. बहुत मुश्किल हो रहा है इन पहाड़ों पे चढ़ना, क्योंकि स्टीप बहुत ज़्यादा है, यानी डिफ़िकल्ट दुश्वार गुजार रास्ते हैं, दुश्वार गुजार माउंटेन्स हैं. लेकिन सीआरपीएफ के जवान और भारतीय सेना के जवान यहाँ पे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं. और न्यूज़ 18 इंडिया है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे, क्योंकि दुनिया की नज़र, पूरे मुल्क की नज़र इस ऑपरेशन पे है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे अंजाम दी गई और जो इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी, उन्हें क्या सज़ा दी जाएगी, इस पे सबकी नज़र है. लेकिन भारतीय सेना के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैद हैं, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं. मुश्किल से मुश्किल तरीन रास्ता है. अगर अभी बारिश होगी तो देश भर से, दुनिया भर से जो हमें लोग देख रहे हैं वो शायद अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पे हालात क्या होंगे अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश या बर्फ़बारी हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है. यहाँ पे कब बर्फ़ गिरे, कब बारिश हो, इसका कोई टाइमिंग नहीं होती है. लेकिन चूँकि ऑपरेशन अंजाम देना है, हर तरफ से घेराबंदी करनी है, यही वजह है कि इतने मैसिव स्केल पे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है. और इसका गवाह है न्यूज़ 18 इंडिया. पहलगाम के दूर दराज इन जंगलों में, बेसरन का ये जो एरिया है, बेसरन के इन जंगलों में किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है. आप ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट देख सकते हैं. यहाँ पे यकीन मानिए बोलने में भी सांस फूल रही है, क्योंकि एक तरफ से बहुत ही दुश्वार गुजार पहाड़ हम चढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से बोलना भी पड़ रहा है ताकि दर्शकों को पता चले कि इस वक्त उन लोगों के ख़िलाफ़, उन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने ये घटना अंजाम दी है. उनका क्या अंजाम होगा, ये सब लोग देखना चाहते हैं. यही वजह है कि इन दुश्वार गुजार रास्तों से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आगे बढ़ रही है. आप देख सकते हैं किस तरीके से सीआरपीएफ के लोग ये यहाँ पे ये माउंटेन्स क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ता भी नहीं है. यहाँ पे बहुत मुश्किल हालात हैं. लेकिन इसके बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम
लगातार इस ऑपरेशन को कवर कर रही है। पूरी दुनिया की नज़र जिस ऑपरेशन पे है इस वक्त, वो हम कवर कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड ज़ीरो पे है और आप देख सकते हैं कि किन मुश्किल हालात में, किन मुश्किल एरिया से गुजर के हम यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँच रहे हैं। और इर्द गिर्द CRPF, भारतीय सेना, पुलिस है और इस मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया गवाह है इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का, जिस तरीके से ये ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है। ભારતમાં રહેતા પાકિસ્તાનીઓ તાત્કાલિક દેશ છોડે, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તમામ રાજ્યના CM સાથે વાતચીત કરી લીધી છે અને રાજ્યોમાં રહેતા પાકિસ્તાની નાગરિકોના તાત્કાલિક વિઝા રદ કરી તેમને દેશમાંથી નીકાળવા કહી દીધું છે। તો ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તમામ રાજ્યના CM સાથે પણ વાત કરી છે। પાક નાગરિકો જેઓ વિઝા પર ભારતમાં આવ્યા હોય એ તમામના વિઝા રદ કરીને તાત્કાલિક પાકિસ્તાન રવાના કરવા, દેશ છોડવા માટે તેમને સમજાવી દેવાયું છે। અમિત શાહે તમામ રાજ્યના CMને પણ આ જરૂરી વાતચીત કરી અને આ સૂચનાઓનું પાલન કરવા કહ્યું છે। કેબિનેટ કમિટી ઓન સિક્યુરિટીના નિર્ણય પ્રમાણે ગુજરાતમાં રહેતા પાકિસ્તાની નાગરિકોને સમય સીમામાં દેશ છોડવા અલ્ટિમેટમ અપાયું છે। ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ વાત કરી છે। તેમણે કહ્યું છે કે પાકિસ્તાની શરણાર્થી હિન્દુઓને કોઈ હેરાનગતિ ન થાય તેનું પણ ખાસ ધ્યાન રખાઈ રહ્યું છે। गुजरात में रह रहे जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें भारत सरकार की ओर से जो अल्टीमेटम दिया गया है वो समय सीमा से पहले भारत छोड़ने की सूचना दे ली गई है और सभी जिले इकाइयों पे SPs को ये सूचना दी गई है कि भारत सरकार के ये परिपत्र को तात्कालिक जल्द से जल्द समय से पहले ये नीचे अमल होना चाहिए और उसी प्रकार से गुजरात पुलिस कामगिरी कर रही है। और जो समय सीमा भारत सरकार ने तय की है उससे पहले गुजरात में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को यहाँ से भेज लिया जाएगा। पहलगाम हुमला बाद सुरक्षा एजेंसीओ सतर्क થઈ ગઈ છે। હુમલાને પગલે ગીર સોમનાથ પોલીસ પણ સતર્ક બની છે। ગીર સોમનાથ પોલીસનું દ્વારકાના મધ દરિયે ચેકિંગ, દરિયાઈ અવરજવર કરતા જે માછીમારો છે તેમનું પણ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું। અરબી સમુદ્રમાં ગુજરાત પોલીસનું ચેકિંગ જોવા મળ્યું। અહીંયા પોલીસ પણ સતર્ક થઈ ગઈ છે અને દરિયાઈ મધ દરિયે જઈ અને આ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું અને જે માછીમારો છે જેઓ અહીંયા બોટિંગ કરે છે અથવા તો માછીમારી કરે છે તેમનું પણ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું। દરિયામાં અવરજવર કરતા જે માછીમારો છે તેમની પણ તપાસ કરવામાં આવી। જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલ આતંકી હુમલાની ઘટનાએ સમગ્ર દેશને હચમચાવી દીધો છે। ત્યારે હુમલામાં 27 પ્રવાસીઓના મૃત્યુ થયા, જેમાં દેશભરમાં હવે રોષનો માહોલ છે। દાંતા તાલુકાના હડાદ ગામના લોકોએ સંપૂર્ણપણે જડબે સલાક તમામ બજારો બંધ રાખી ઘટનાને વખોડી છે। પોતાના ધંધા રોજગાર બંધ રાખી પહેલગામમાં બનેલી ઘટનાની નિંદા કરી। હડાદ ગામના બજારો બંધ રખાયા, જેમાં મેડિકલની દુકાનોને છૂટછાટ આપવામાં આવી। મુસ્લિમ લોકોએ પણ આ બંધને સમર્થન આપ્યું અને આતંકીઓને ઝડપી કડક સજા કરવાની માંગ કરી। તો હડાદ ગામના લોકોએ બંધ પાડ્યું। અંબાજી, દાંતા અને જે હડાદ ગામ છે ત્યાંના બજારો બંધ રહ્યા, સંપૂર્ણ રીતે સમર્થન મળ્યું। બજારો બંધ રાખી અને હુમલાની ઘટનાને વખોડી। સ્વેચ્છાએ અમે આખું ગામ બંધ કરી આનો જે આતંકવાદી જે આ બનાવ બને છે અને કડક શબ્દોમાં વિરોધ કરીએ છીએ। સાંજે 6:30 વાગે અમે અહીંયા અમારા સરકાર ઉપર શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ બી રાખેલો છે અને અમે આજે ભારત સરકાર જે તે નિર્ણય લે, જે તે કરે એની સાથે અમે ખડે પગે ઊભા છીએ। દુઃખ જેવી વાત છે એમ કે આ હિન્દુસ્તાનની અંદર આવું બનાવ ન બનવો જોઈએ। આ લોકો આટલા નિર્દોષ લોકોને મારે છે એટલે દુઃખ તો કાલ પરમ દિવસનું હમણાં થઈ રહ્યું છે એમ કે વાક્યતાને કે બીજા કોઈ ફરવા ગયા છે અને એમના ઉપર આ રીતના થાય છે, એમનું ઘર ઉજળી જાય છે। पुलिस को उसको धर्म के नाम पर उसकी हत्या कर दी है, वो खबर दुख की घटना है। उसके लिए सरकार ने बड़े से बड़े कदम उठाना चाहिए और जो मर गए हैं वो आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં થયેલા આતંકી હુમલાને લઈ કચ્છમાં પણ વેપારીઓએ આજે બંધ પાડ્યો। જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકી હુમલામાં શહીદ થયેલા લોકોના શોકમાં આજે ભુજની જથ્થાબંધ બજાર બંધ રહી અને જથ્થાબંધ બજારમાં તમામ વેપારીઓએ આજે પોતાના વેપાર ધંધા બંધ રાખ્યા। ભુજના જથ્થાબંધ બજાર બંધ રાખી અને પાકિસ્તાન સામે વિરોધ નોંધાવ્યો। પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓને કડક જવાબ આપવામાં આવે તેવી વેપારીઓની માંગ છે। વેપારીઓએ જમ્મુ કાશ્મીરમાં શહીદ થયેલા લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી। તો
તો જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલ આતંકી હુમલાને લઈ દેશભરમાં આક્રોશ છે, ત્યારે તમામ લોકો હુમલાનો વિરોધ કરતા જોવા મળ્યા. અરવલ્લી જિલ્લામાં વેપાર ધંધા સજ્જડ બંધ રાખીને વેપારીઓએ વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. મોડાસા, શામળાજી, ભિલોડા, મેઘરજ સહિતના વિસ્તારોમાં સજ્જડ બજાર બંધ રહ્યું. તો બાયડ, ધનસુરા, માલપુરમાં પણ બજારો બંધ રહ્યા. વેપારીઓ અને સંસ્થાઓએ બંધ પાડી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. કેબિનવાળાએ પણ બંધ રાખી અને જે આ દુઃખદ ઘટના બની છે એના માટે દુઃખ વ્યક્ત કરી અને પોતે સ્વયંભૂ બંધ રાખી અને એક લાગણી એ પરિવાર માટે દર્શાવી છે. અરવલ્લી જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં સજ્જડ બંધ પાડવામાં આવ્યો છે. આજે જે આક્રોશના માહોલ સાથે વેપારીઓ દ્વારા જે પ્રકારે બંધ આપવામાં આવ્યો, તમને દ્રશ્યો બતાવીશ કે માલપુર રોડ ઉપર આપણે ઊભા છીએ. હાલ આપ જોઈ શકો છો કે જે પ્રકારે પોતાના વેપાર ધંધા બંધ કરી અને પહેલગામમાં બનેલી જે ઘટના છે તેનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આતંકીઓના જે મનસૂબા છે તે મનસૂબાની સામે એક આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે કે આતંકીઓનો ખાત્મો કરવામાં આવે તેવા આક્રોશ સાથે વેપારીઓ દ્વારા પોતાના ધંધા રોજગાર બંધ કરી જે મૃતકો છે તેમને પણ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી છે. લોકોમાં ભારે આક્રોશનો માહોલ છે. સંસ્થાઓ છે, વેપારીઓ છે. અરવલ્લી જિલ્લાના યાત્રાધામ, શામળાજી, મોડાસા એપીએમસી, માલપુર એપીએમસી સહિત તમામ જે તાલુકા મથકો મોડાસા, માલપુર, મેઘરજ, બાયડ, ધનસુરા તમામ તાલુકા મથકો સજ્જડ બંધ જોવા મળી રહ્યા છે. હાર્દિક પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અરવલ્લી. સાબરકાંઠામાં પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાનો વિરોધ જોવા મળ્યો. હિંમતનગર શહેર અને તલોદ પ્રાંતિજમાં પણ બંધનું એલાન અપાયું હતું. મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા વેપારીઓએ બજારો સ્વયંભૂ બંધ રાખ્યા. વહેલી સવારથી જ બજારો સજ્જડ બંધ રહ્યા. 27 પ્રવાસીઓની નિર્મમ હત્યાના સમગ્ર દેશમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા. આતંકવાદીઓ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ ઉગ્ર બની. કાશ્મીરમાં જે પહેલગામમાં બનાવ બન્યો એ બહુ દુઃખદ બનાવ હતો. એના વિરોધમાં અમે આજે હિંમતનગર, ગાંધી રોડ તથા ટાવર બજાર આખું બંધ રાખ્યું છે. જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં જે આતંકી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં નિર્મમ લોકો, જે નિર્દોષ લોકો હતા તેમની હત્યા કરવામાં આવી હતી, તેના વિરોધમાં ઠેર ઠેર વિરોધ પ્રદર્શન અને જે રોષ છે એ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે સાબરકાંઠા જિલ્લાની, તો સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ગઈકાલે જે ઈડર, વડાલી અને વિજયનગર બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું. તો આજે ખેડબ્રહ્મા, ઈડર અને પ્રાંતિજ અને તલોદ સહિતના જે શહેરો છે તે સજ્જડ બંધ રાખવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે જે બંધ હતું તેમાં તમામ લોકોનો રોષ જોવા મળ્યો હતો અને રોષ જોવાની સાથે તમામ લોકોએ ખાસ કરીને જે બંધમાં જોડાયા હતા અને જે આતંકવાદી હુમલો થયો હતો તેમાં જે આતંકવાદીઓને જે આકરામાં આકરી સજા મળે તેવી પણ ખાસ કરીને લોકોની માંગ ઉઠી હતી. આ ઉપરાંત વાત કરવામાં આવી જે સ્વનિર્ભર શાળાઓ છે તેમાં પણ સંદર્ભ તે બંધમાં જોડાય છે. આ ઉપરાંત હિંમતનગરનું માર્કેટયાર્ડ છે, માર્કેટયાર્ડ પણ આજે બંધમાં જોડાયું છે. એટલે કે આ રીતે તમામ લોકોએ જે નિર્દોષ લોકોની જે હત્યા થઈ છે તે તમામ લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે તમામ વેપારીઓ અને સ્થાનિક લોકો પણ આજે આ બંધમાં જોડાયા છે અને તમામ લોકોને આજે મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. ઈશાન પરમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સાબરકાંઠા. તો પહેલગામ આતંકી હુમલાના વિરોધમાં સુરતમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ પણ દેખાવો કરી વિરોધ વ્યક્ત કર્યો. શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આતંકવાદીઓની અંતિમ યાત્રા કાઢવામાં આવી. બોમ્બે માર્કેટથી પૂર્ણા ગામ સુધી અંતિમ યાત્રા કાઢી વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો. આતંકવાદીઓના પુતળાને ફાંસી આપી વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો. આતંકવાદીઓ સામે સરકાર કડકમાં કડક પગલાં ભરે તેવી માગણી કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવી. ગુજરાતવાસીઓ આકરી ગરમી માટે તૈયાર રહેજો. આકરી ગરમી પડવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. 3 દિવસ બાદ તાપમાનમાં વધારો થવાનો છે. 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન વધી જશે. આગામી 7 દિવસ 44 થી આસપાસ તાપમાન રહેવાનું અનુમાન છે. એપ્રિલના અંતમાં આકરી ગરમી રહેશે. તો 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાનમાં વધારો થવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરાઈ રહ્યું છે અને તાપમાન 42 થી લઈને 44 ડિગ્રી સુધી જઈ શકે છે. આગામી 7 દિવસ આ તાપમાન જે છે એમાં વધારો થઈ શકે છે. आने वाला अगले 7 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा और अगले 3 दिन तक 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक जो तापमान है इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन उसके आगे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ोतरी होने का संभावना है. और जो हमारा क्षेत्रों में उच्चतम तापमान है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का संभावना है आज से लेकर 7 दिन तक, मतलब 1 मई तक. अहमदाबाद और आसपास जो क्षेत्र है इसका जो तापमान है वो उच्चतम तापमान है 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का संभावना है. और अहमदाबाद में आज जो तापमान रिकॉर्ड हुआ है वो है 42.1 डिग्री सेंटीग्रेड
42.1 डिग्री सेंटीग्रेड और जो गुजरात रीजन में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ है वो है भुज में 42.7 डिग्री सेंटीग्रेड। સુરતના કાપોદ્રામાં હાર્ટ એટેકના ખોટા રિપોર્ટ જનરેટ કરી વીમો પકવવાનું રેકેટ ઝડપાયું છે। કાપોદ્રાની પીપી સવાણી તેમજ નાના વરાછાની ડાયમંડ હોસ્પિટલમાં ભેજાબાજોએ ખોટી રીતે દાખલ થઈ કૌભાંડ આચર્યું હોવાનું સામે આવ્યું, જે મામલે પીપી સવાણી અને નાના વરાછાની ડાયમંડ હોસ્પિટલના એડમિનિસ્ટ્રેશને ફરિયાદ આપી છે। આ કૌભાંડી દર્દીઓને તબીબે સોનોગ્રાફી બ્લડ રિપોર્ટનું કહેતા જ રજા લઈ જતા રહ્યા અને વીમા કંપનીઓએ ડોક્યુમેન્ટ્સનું વેરિફિકેશન કરતા ભાંડો ફૂટ્યો। આ દર્દીઓએ હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધા વિના જ ક્લેમ કર્યો। હોસ્પિટલના સિક્કા, બોગસ કાર્ડિયોગ્રામ અને તબીબોની બોગસ સહિતની 5 વીમા કંપનીઓમાં 5.27 કરોડનો ક્લેમ કરવાનું રેકેટ ઝડપાયું છે। 2 મહિલા સહિત 10 લોકો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે। અમારે ધ્યાન પર આવતા કે ભાઈ આ તો અમારા સ્ટેમનો ખોટો ઉપયોગ થયો છે, આમાં તો હોસ્પિટલ બદનામ થાય। આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને અમે વરાછા ઝોનના ડીસીપી આલોકજીને મળ્યા અને આલોકજીને આ બાબત ઉપર ધ્યાન લાવ્યા તો એમને સતર્કતા વાપરીને તાત્કાલિક આ બાબતે કાર્યવાહી ચાલુ કરી અને પછી અમે કન્ટિન્યુટી વોચ રાખી તો 4 વ્યક્તિઓ અને 6 ફાઇલો આવી ડુપ્લિકેટ વીમા પકવવા માટે અમારી હોસ્પિટલમાં બની હતી। અમારા નામની હોસ્પિટલમાં ફાઇલ કઢાવે, ઈસીજીનો ચાર્જ ભરે, ફાઇલનો ચાર્જ ભરે અને એક વખત આખું ફાઇલ રેડી બનાવે અને પછી એ ફાઇલનો ઉપયોગ અમારા ઈસીજી બદલી નાખવામાં આવે। અમે જે ઇન્જેક્શન, જે હૃદયના એટેકમાં વપરાતું ઇન્જેક્શન અમે ન પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું હોય છતાં બી મેડિકલમાંથી ડાયરેક્ટ લઈ લઈએ છીએ। અમે કોઈ એટેકનો લોહીનો રિપોર્ટ એડવાઇઝ ના કરેલો હોય તો બી એ રિપોર્ટ ડાયરેક્ટ પોતાની રીતે કરી નાખતા હોય છે। આવી રીતે નોર્મલ કેસમાં પોતાને એટેક આવ્યો છે એવું પ્રૂવ કરીને કંપની પાસે લમસમ મેડિક્લેમ, જે ક્રિટિકલ ઇલનેસ પોલિસી કહેવાય છે, એમનો લાભ લેવા માટે ફાઇલ મૂકતા હોય છે। આગળ વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું। હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે। મે મહિનો આવશે, મુશ્કેલીઓ લાવશે, આંધી વંટોળનો પ્રકોપ રહેશે। 8 મેથી કડાકા ભડાકા સાથે માવઠું ત્રાટકશે। અમદાવાદનું પણ પલટાશે વાતાવરણ। એપ્રિલ મહિનો પૂરો થવા આવ્યો છે, મે મહિનો તો શરૂ થશે, પણ મે મહિનો ખેડૂતો માટે મુશ્કેલી લઈને આવી શકે છે। મે મહિનાની શરૂઆત જ આંધી વંટોળના પ્રકોપથી થશે। ખેડૂતો માટે ઘાતક અને ખતરનાક આગાહી હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કરી છે। અંબાલાલના કહેવા પ્રમાણે ફરી વાતાવરણમાં પલટો આવશે। ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં આંધી વંટોળનો પ્રકોપ રહેશે। 8 મે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે। ગાજવીજ, તેજ પવન અને વરસાદ પડી શકે છે। ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ થશે। 8 મે બાદ અમદાવાદના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવશે। ઉત્તર અને પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ હવામાન બદલાશે। તો અખાત્રીજથી પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થશે। ઘણા ભાગોમાં કડાકા ભડાકા, તેજ પવન સાથે વરસાદ થશે। 25 મે થી 4 જૂન વચ્ચે અરબ સાગરમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનશે। 25 મે થી 4 જૂન વચ્ચે અરબ સાગરમાં ચક્રવાત પણ બની શકે છે। 10 મે અમદાવાદના સાઉથ બોપલમાં આવેલ ઓર્ચિડ એલિગન્સ વિવાદમાં આવી। ચેરમેન તેમજ સેક્રેટરીની નિમણૂકને લઈને વિવાદ થયો। સોસાયટીના રહીશોનું કહેવું છે કે છેલ્લા 7 વર્ષથી ચેરમેન સેક્રેટરીએ કોઈપણ જાતનો હિસાબ આપ્યો નથી। વળી રહીશોએ હિસાબ માંગતા તેમને ધાકધમકી આપતા હોવાનો આરોપ લાગ્યો। ત્યારે મોટી સંખ્યામાં સોસાયટીના રહીશો પોલીસ સ્ટેશને પહોંચી અને ફરિયાદ નોંધાવી। બોપલ પોલીસે અરજી લઈ વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। કે અત્યારે અમારી પાસે 5 ફરિયાદ છે। એમાં 4 ફરિયાદ એવી છે જે પર્સનલી લોકોને ધમકી દેવામાં આવી છે, કોઈ હેરાનગતિ કરવામાં આવી છે। એ લોકોએ એજીએમની કે ઇલેક્શનની માંગ કરી હોય તો એમને ડરાવવા ધમકાવવામાં આવ્યા છે। અને બીજી એક ફરિયાદ છે જે અમારા આખા સોસાયટી તરફની છે, કેમ કે એ લોકો 7 वर्ष से इलेक्शन नहीं करता। हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी का बहुत इशू है, चोरियां हो रही है, मगर उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। उन लोग वहाँ घर पे रहते हुए नीचे बुलाया जाए वो नीचे नहीं आते हैं, और सेक्रेटरी तो यहाँ रहते ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। પહેલા વાહનોની નંબર પ્લેટ આરટીઓ કચેરી દ્વારા લગાડી આપવામાં આવતી હતી, પરંતુ હવે જ્યારે વાહનની ડિલિવરી કરવામાં આવે ત્યારે જ ડીલરો દ્વારા નંબર પ્લેટ લગાવી દેવામાં આવે છે। પરંતુ જો જૂના વાહન જેમાં નંબર પ્લેટ ડેમેજ થઈ હોય, તૂટી ગઈ હોય અથવા ખોવાઈ ગઈ હોય ત્યારે નંબર પ્લેટ મેળવવા માટે નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવાની હોય છે। ત્યારબાદ www.siam.in પરથી અરજદારનું નામ, મોબાઈલ નંબર, રાજ્યનું નામ, વાહન નંબર, ઈમેલ સહિતની વિગતો ભરી નંબર પ્લેટ ઓર્ડર કરી શકાશે।
બે સાઇટ છે હાલમાં, orderer.hsrp.com અને siamcm.com. આ કરીને બે સાઇટ છે જેના પર તમે ઓનલાઈન ઓર્ડર આપી શકો છો. આ ઉપરાંત આ કેસોમાં FIR કરવાની બી મિનિસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ હાઈવેનું એક નોટિફિકેશન છે, જેના આધારે જ્યારે પણ ખોવાઈ ગઈ હોય છે અને તૂટી ગઈ હોય છે આવા સંજોગોમાં એક FIRની કોપી કે જાણવા જોગ જે તે પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ આપી અને તમે HSRP માટે ઓર્ડર કરી શકો છો. વડોદરામાં ડભોઈના ગોપાલપુરા ગામે નજીક અકસ્માત સર્જાયો. બોલેરો અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત થયો. આખી ઘટનામાં બાઇક સવાર 3 વ્યક્તિના મૃત્યુ થયા. મિત્રના લગ્ન અર્થે કવાંટ ગયા હતા 3 મિત્રો અને 3 મિત્રો પૈકી એક વ્યક્તિ પોલીસકર્મી હોવાનું બહાર આવ્યું. કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસકર્મી ફરજ બજાવતો હતો. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી અને શરૂ કરી છે તપાસ. બનાસકાંઠામાં અકસ્માતમાં 12 લોકો ઘાયલ થયા. કાંકરેજમાં પિકઅપ ડાલુ પલટતા 12 લોકો ઘવાયા. રસોડાના શ્રમિકોને લઈને જતું હતું પિકઅપ ડાલુ. હાલમાં ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. મોટાભાગના ઘાયલો થરા અને રૂબેલ ગામના રહીશો છે. દ્વારકાના ભાણવડ પાટિયા પાસે અકસ્માતમાં 2ના મૃત્યુ થયા. ખંભાળિયા પોરબંદર હાઈવે પર અકસ્માત થયો. ટ્રક અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માતમાં 2 લોકોના મૃત્યુ થયા. હેવી ટ્રક નીચે દબાઈ જતા 2 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. તો દ્વારકાના ભાણવડ પાટિયા પાસે અકસ્માત થયો, જેની તસવીરો આવી રહી છે. 2 લોકોના ઘટના સ્થળે જ મૃત્યુ થયા. ટ્રક અને બાઇક વચ્ચે આ ગમખ્વાર અકસ્માત થયો હતો. હેવી ટ્રક નીચે દબાઈ જતા 2 લોકોના કરુણ મૃત્યુ નિપજ્યા હતા. તો 3 અલગ અલગ અકસ્માતોની વણઝારના દ્રશ્યો વડોદરામાં પણ તમે જોઈ શકો છો. કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની હદમાં ગોપાલપુરા પાસે અકસ્માત થયો. તો બીજી તસવીર બનાસકાંઠાના કાંકરેજની છે. ત્રીજી દ્વારકાના ભાણવડમાં ટ્રક અને બાઇક વચ્ચેના અકસ્માતની, જ્યાં 2 લોકોના મૃત્યુ થયા. અમદાવાદમાં સાઉથ બોપલ અકસ્માત કેસમાં ધરપકડ થઈ છે. કાર ચાલક હાર્દિકસિંહ વાઘેલાની ધરપકડ કરી લેવાઈ છે. કાર ચાલક આરોપીએ 2 યુવકોને ટક્કર મારી હતી. મોબાઈલમાં વ્યસ્ત હોવાથી અકસ્માતની કબૂલાત કરી હતી. સાઉથ બોપલમાં અકસ્માતનો બનાવ બન્યો. કાર ચાલકે 2 યુવકોને ટક્કર મારી હતી. કરવા માટે નીકળે છે તે દરમિયાન રેનફોરેસ્ટ 4 રસ્તા પરથી એકલિંગજી કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર પરત આવે છે. તે દરમિયાન પાછળથી એમને કોઈ અજાણી ગાડી ટક્કર મારે છે અને જેને કારણે બંને ફરિયાદીઓ છે એમને નાની મોટી ગંભીર ઇજાઓ થાય છે. તે ફરિયાદ તેની તપાસ કરતા ફરિયાદી જે ફરિયાદ લેવામાં આવી છે તે અન્વયે એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને જેનો માલિક જે ગાડી હતી એ કિયા સેલ્ટોસ ગાડી છે અને આરોપી છે તેનું નામ છે હાર્દિકસિંહ સંજયસિંહ વાઘેલા અને જેની ઉંમર આશરે 29 વર્ષ એટલી છે. આરોપીનું કહેવું એવું છે કે જે બાજુની સીટ ઉપર તેનો ફોન પડેલો હતો, ફોન લેવા જતાં તેનું બ્રેકની જગ્યાએ એક્સેલેટર પર પગ દબાઈ ગયો હતો, જેને કારણે અચાનક ગાડીની સ્પીડ વધી ગઈ હતી અને ઓવર સ્પીડિંગને કારણે ટક્કર વાગેલી છે. દ્વારકાના ખંભાળિયાના 2 ગામમાં મંદિરમાં દાનપેટીની ચોરીનો બનાવ બન્યો. સીસીટીવીમાં આખો આ બનાવ કેદ થયો છે. આ તસવીરો જુઓ. જુંગીવાળા વાછરાભા મંદિરમાંથી દાનપેટીની ચોરીનો બનાવ બન્યો. આ મંદિરમાં ચણ માટે રાખેલી દાનપેટી કોઈ અજાણ્યા તસ્કર ચોરી કરી અને ફરાર થઈ ગયો. તસ્કરે શરીર પર ચાદર ઓઢી હતી અને હાલમાં સીસીટીવીના આધારે પોલીસે આ તસ્કરની શોધખોળ શરૂ કરી છે. સુરેન્દ્રનગરમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા 2 કરોડથી વધુના ખર્ચે અદ્યતન સ્વિમિંગ પુલ બનાવવામાં આવ્યું, જેનું 15 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ લોકાર્પણ કરાયું. લોકાર્પણના 8 મહિના જેટલો સમય થઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ હજુ સુધી તેને ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું નથી. આ સ્વિમિંગ પુલ 3 વર્ષથી બંધ હતું, જેથી તંત્ર દ્વારા કરોડોના ખર્ચે તેનું રિનોવેશન કરવામાં આવ્યું. અત્યાધુનિક સાધનો સાથેનું જીમ પણ બનાવાયું. મહાનગરપાલિકા સત્તાધીશોની અણઆવડત અને અણઘડ વહીવટના કારણે તે હજુ લોકોના કામે આવી રહ્યો નથી. મહિના જેવો સમય થઈ ગયો ઓગસ્ટથી, તો અમે વારંવાર તંત્રને મહાનગરપાલિકાના કમિશનર સાહેબને, એની પહેલા નગરપાલિકાના પ્રમુખ હતા એમને આવેદનપત્રો, અમારા લગભગ 200 જેટલા સભ્યો છે એક્ટિવ સ્વિમિંગ પુલના, વારંવાર અમે એમને રજૂઆત કરી છે, પરંતુ કોઈ રીતે એ સ્વિમિંગ પુલ એમને ચાલુ કરેલ નથી. અણઘટ વહીવટ અને દિશાવિહીન વહીવટના કારણે 15 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ મુળુભાઈ બેરા મંત્રી દ્વારા ધારાસભ્યશ્રી અને તત્કાલીન નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીની હાજરીમાં આ સ્વિમિંગ પુલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, પણ આ સ્વિમિંગ પુલ એક પણ વખત ચાલુ કરવામાં આવ્યો નથી.
ગુજરાત સ્ટેટ ફૂટબોલ એસોસિએશન દ્વારા ગુજરાત સુપર લીગ સિઝન 2ની જાહેરાત કરાઈ. ગુજરાત સ્ટેટ ફૂટબોલ એસોસિએશનના પ્રમુખ પરિમલ નથવાણીએ તમામ ફ્રેન્ચાઇઝી ટીમ માલિકોનું સન્માન કર્યું. સાથે GSL 2ની ટ્રોફી અને ટીમ જર્સીનું પણ અનાવરણ કરાયું. 1 મેથી 13 મે સુધી ચાલનારી સિઝનમાં યુવાઓને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે વિશેષ નિર્ણય લેવાયો. 18 વર્ષથી ઓછી વયના વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતા પિતાને નિઃશુલ્ક પ્રવેશ અપાશે. કાંકરિયા ખાતે ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડમાં તમામ મેચ રમાશે. નોંધનીય છે કે આ વખતે ગુજરાત સુપર લીગમાં જુદી જુદી 6 ફ્રેન્ચાઇઝી ભાગ લેશે, જેમાં સાહિલ પટેલ અને શાલિન પટેલની ટીમ, અમદાવાદ એવેન્જર્સ, પ્રશાંત સંઘવી અને અનન્યા સંઘવીની ટીમ, ગાંધીનગર જાયન્ટ્સ અને અદ્વૈતા પટેલ અને યશ શાહની ટીમ, કર્ણાવતી નાઇટ્સ, કુશલ પટેલની ટીમ, સૌરાષ્ટ્ર સ્પાર્ટન્સ, અલ્કેશ પટેલની ટીમ, સુરત સ્ટ્રાઇકર્સ અને કમલેશ ગોહિલની ટીમ વડોદરા વોરિયર્સ છે. તમે જુઓ છો કે બહારના કન્ટ્રીમાં, બીજા સ્ટેટમાં આપણે વાત કરી હમણાં મેં, વેસ્ટ બેંગાલ છે, કેરલા છે, ચેન્નાઈ છે, એ બાજુ ચાલે છે. અહીંયા અમારી પાસે 6 ટીમ બની છે, જે ઓનર્સ પણ આવ્યા છે. અને એ લોકોને હું પહેલેથી એમને પણ અભિનંદન આપું છું કે એ લોકો આવી અને ફૂટબોલ માટે ઓનરશિપ લીધી. અત્યાર સુધી કોઈ ઓનરશિપ લેતું નહોતું ફૂટબોલ માટે. ગુજરાતના એક ટીમમાં, ફાઇનલ ટીમમાં 15 પ્લેયર્સ અને 5 પ્લેયર્સ આઉટસ્ટેટ, એટલે 15 + 5, એટલે 5 પ્લેયર્સ આપણે બહારના લાવી અને એમાં એવી રીતના જુદી જુદી કેટેગરીમાં, એટલે 15 પ્લેયર્સ, એટલે 75% કહી શકાય કે એક ટીમમાં ગુજરાતના પ્લેયર્સ. અને જે આઉટસ્ટેટના પ્લેયર્સ છે એમાંય ગુજરાતના અમુક ટીમમાં 1-2 પ્લેયર્સ છે કે જે આઈ લીગ રમે છે અને જે ગુજરાત કરતા સારી એવું પ્લેટફોર્મ એમને બહાર મળે છે, ત્યાં રમે છે. એ પણ પ્લેયર્સ અત્યારે આ ટીમમાં. 27 એપ્રિલ રવિવારના રોજ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચેની મેચ નીતા અંબાણી દ્વારા સંચાલિત એજ્યુકેશન એન્ડ સ્પોર્ટ્સ ફોર ઓલ પહેલને સમર્પિત હશે. આ મેચમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવા નીતા અંબાણીએ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના ખેલાડીઓને આગ્રહ કર્યો છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે દર વર્ષે યોજાતી ESA રમત IPL સિઝનની સૌથી મોટી ખાસિયત હોય છે, જેમાં શહેરભરના NGOના હજારો ઉત્સાહી બાળકો તેમની ઉર્જા અને સપનાઓથી સ્ટેડિયમને રોશનીથી શણગારે છે. આગામી ESA મેચ પહેલા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમ સાથે વાત કરતા નીતા અંબાણીએ કહ્યું, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે સંકળાયેલા લોકો જાણે છે કે અમારી આગામી મેચ ખૂબ જ ખાસ છે. અમારી પાસે ગરીબ બાળકો આવી રહ્યા છે અને તેમની ઉર્જા ખરેખર ખાસ છે. તો આ બુલેટિનમાં અત્યારે આટલું જ. નમસ્કાર.